بعد سٹی کاؤنسل کے ممبرز کمپلیٹ ہوں گے اور پھر وہ اپنے میئر کا چناؤ کریں گے۔ سراج الحق امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ اس وقت موجود بالکل وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں کہ السلام علیکم سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کراچی نے حافظ نعیم کو بینڈٹ دیا ہے لیکن جماعت اسلامی کے پاس زیادہ اکثریت نہیں ہے اس وقت، اتحاد کے بغیر میئر آپ کا نہیں آ سکتا، تو جماعت اسلامی کا اتحاد کس کے ساتھ ہوگا، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ہے جماعت اسلامی ایک سنگل میجارٹی والی جماعت ہے، لیکن انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو تبدیل کیا ہے، ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب اتحاد کی باتیں قبل از وقت ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 28 حلقے کلیئر ہو گئے ہیں تو باقی حلقے جس ہمارے تحفظات ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ سراج صاحب، آپ پی ٹی آئی کی تنقیدوں پہ آپ کی جماعت ہمیشہ تنقید کرتی تھی اور اب لگ یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں ہاتھ ملانے کو، تو اتحاد مجھے تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا میں یہ کہتا ہوا آپ کو صحیح لگ رہا ہوں کہ یہ درست ہے کہ سیاست میں تمام دروازے کھلے رہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، سب کے ٹیلی فون بھی ہم سن رہے ہیں، ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، لیکن اس ملک میں اگر عدل اور انصاف نہیں ہے، اس ملک میں اگر ادارے تباہ ہو گئے ہیں، اس ملک میں اگر غریب کے لیے جینا مشکل بنایا گیا، اس ملک میں اگر پاکستانی اس وقت قطاروں میں کھڑے ہیں آٹے کے لیے، اس ملک سے اگر ہر باصلاحیت نوجوان باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس ملک کے 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، اگر اس ملک کے 8 کروڑ عوام غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اگر 85% پاکستانی صاف پانی پینے سے محروم ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ کوئی جنات تو ذمہ دار نہیں ہے، یہی لوگ جو 75 سالوں سے کبھی ایک نام، کبھی دوسرے نام، کبھی ایک پارٹی کے ساتھ، کبھی دوسرے پارٹی کے ساتھ، کبھی ایک جھنڈے اور کبھی دوسرے جھنڈے، کبھی ایک نشان اور کبھی دوسرے نشان، ان کے ساتھ پاؤں کے کندھوں پر سوار ہے، یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو ہم اس لیے اس نظام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ نظام ناکام ہو گیا ہے، آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ نعرے لگاتے ہیں الیکشن میں، منشور پیش کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، لیکن جیسے الیکشن ہو گیا آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ صحیح۔ لوگ آپ کو یاد دلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، آپ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ صحیح۔ آپ اندازہ کر لیں 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان جو پی ٹی آئی نے کیا تھا، کیا بتا سکتے ہیں کہ 1 کروڑ تو چھوڑیے، 50 لاکھ، 50 تو چھوڑیے، 20 لاکھ، چلو وہ بھی چھوڑیے، 1 لاکھ نوکریاں اگر انہوں نے دی ہو تو بتائیں۔ 50 لاکھ گھر دینے کا اعلان کیا تھا، کتنے گھر دیے؟ ابھی سیلاب کا زمانہ آیا، آپ نے دیکھا 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ کاش اگر پی ٹی آئی اپنا وعدہ پورا کرتی، 50 لاکھ نہ صحیح 50,000 گھر بھی ہوتے تو ہمارے یہ لوگ اس طرح در بدر ٹھوکر نہ کھاتے، سڑکوں پر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتے۔ کون ذمہ دار ہے؟ تو یہی لوگ ہیں، کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، کسی نے سب سے پہلے پاکستان کے نام پر، کسی نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے اس کے نام پر، اور کسی نے حقیقی تبدیلی اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے نام پر، یہ 75 سال عوام کے ساتھ یہی کچھ کیا جس کی وجہ سے ہمارے لوگ انسان نے چاند رکھا اور ہمارے غریب لوگ، عام لوگ ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکہ 20 کلو آٹا اس کو مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن سراج صاحب، خان صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں دوبارہ واپسی کا انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا، لیکن جس کے بعد 35 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور بھی ہو جاتے ہیں اچانک سے، اور پھر پاکستانی سیاست میں قول و فعل کا تضاد موجود۔ اس کا سارا نقصان پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی کو نہیں ہے، یہ خوشحال گھرانے ہیں، یہ وی آئی پی لوگ ہیں، کارخانے چلتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار چلتا ہے، بچے باہر بیٹھے ہیں۔ نقصان آپ کو ہے، نقصان مجھے ہے، نقصان عام پاکستانی کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی کا موضوع غربت کا خاتمہ نہیں ہے،
महंगाई का खात्मा नहीं है, बेरोज़गारी का खात्मा नहीं है, वर्ल्ड बैंक और IMF से निजात नहीं है, लोगों को साफ पानी पहुंचाने का नहीं है, अदल और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है, इनका झगड़ा इस पर है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। वरना किसी भी कैबिनेट इजलास के एजेंडे को आप देखें, कौमी असम्बली के एजेंडे को देखें, ये चीज़ें आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये एक होते हैं, जब IMF के कहने पर 3 घंटों में 33 कवानीन की मंजूरी की बात आती है तो फिर उस वक़्त ये एक होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चूहे और बिल्ली का खेल है, इस वक़्त इस्लामाबाद में जारी है, ये अवाम के लिए नहीं है। अवाम की मिसाल तो बिल्कुल वो अली बाबा और 40 चोरों वाली हैं, बिल्कुल 40 चोर है जिन्होंने अली बाबा को घेरे में रखा है। आप भी अली बाबा है, हर गरीब, हर मजलूम, हर काश्तकार, हर देहकान, हर बेरोज़गार नौजवान, हर बुज़ुर्ग अली बाबा की तरह है। और चारों तरफ से यही माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया है, इससे निजात सिर्फ़ और सिर्फ कौम के वोट की बुनियाद पर मुमकिन है। तो हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। देखिए, हमारी अदालत इसका एहतसाब नहीं कर सके। अब फ्रांस में उनके प्रेसिडेंट निकोलस को 3 साल की सज़ा हुई, इसराइल के वज़ीर आज़म को सज़ा हुई, अमेरिका के एक सदर ने एक ऐसी हरकत की कि जिसको लोगों ने बदअखलाक़ी समझा। डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार था, सदारती उम्मीदवार, उसने सियासत से इस्तीफ़ा दिया, वो उम्मीदवार नहीं रहे। लेकिन हमारे यही लोग हैं, अदालत इसका एहतसाब नहीं कर सकती, नेब इनके सामने बेबस है, फिर क्या करना है? आखिरी सहारा इस कौम का वो आपका अपना वोट है, जो आपका तकदीर है, जो आपका मुस्तकबिल है। अगर कब कौम ने आइंदे इलेक्शन में यही तय किया कि इस निज़ाम को भी बदलना है और उसके निज़ाम को चलाने वाले, इसके फैसिलिटेटर, इन हुक्मरानों को भी बदलना है, तो फिर ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ मैदान में जमात इस्लामी है। अगर आप करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं तो करप्शन फ्री जमात, अगर आप हकीकी जमहूरियत चाहते इस्लामी में, अगर आप खिदमत चाहते हैं तो कोरोना वायरस, ज़लज़ला में, तूफ़ानों में इस कौम के साथ अगर कोई खड़ा था तो जमात इस्लामी का कारकुन, और आज भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक निजात जी सिराज साहब, ये बताइए, पंजाब के बाद KPK असेंबली भी अब तहलील हो रही है, तो इन दोनों असेंबलीज़ के लिए अब 3 माह में अगला इलेक्शन होना लाजिम होगा। क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है आपकी इन इलेक्शंस के लिए? असम्बली ख़त्म होगी, हुकूमत ख़त्म होगी, सब लोग कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खस कम जिहान पाक, इसलिए कि उसका होना और ना होना बराबर था। अवाम के मुश्किलात में तो रोज़ बरोज़ इनकी वजह से इजाफा हुआ, और अब इनको इनके साथ कौम के सामने रखने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक बात यह है कि जमात इस्लामी की तैयारी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी भरपूर तैयारी कर रही है, और हम इंशाअल्लाह इन इलेक्शन में इन लोगों का मुकाबला करेंगे जिन्होंने हमारी कौम को मक़रूज़ बनाया, जिन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोज़गार बनाया, जिनकी वजह से हमारे अदालतों में इंसाफ नहीं है, और जिनकी वजह से हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत बड़े शर्मिंदगी से दो चार है। जो लोग उनको ताने दे रहे हैं कि आप अपने लोगों को आटा भी नहीं दे सकते। आज पेशावर में 30 रुपया रोटी की कीमत है। अब अंदाज़ा कर ले, 30 रुपया एक रोटी की कीमत, और पठान खाना भी ज़्यादा खाते हैं। मसला तो यही है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये लोग नाकाम हैं। जितनी जल्द इससे कौम को निजात नहीं, कौम के हक़ में बेहतर है। बाकी जब भी इलेक्शन होगा हम इंशाअल्लाह ताला डट कर इन लोगों का मुकाबला करेंगे और अपनी निशान अपने झंडे के साथ लड़ेंगे। हम किसी से इत्तेहाद की राइट सिराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक जुमला कहा जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं इसके जिम्मेदार जिन्नात तो नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इंसानों की जगह